हाय फ्रेंड्स वेलकम टू सुजी पाठशाला। आज आम क्लास 5 जो नवरस बही रही तार अध्याय 9 देखा और समालोचना करवा यहाँ आज डिस्कसन करिया। आज जड़े नाट्य कलाकार भाव में तुम्हें हुए तो नाट्य रचना पोषण परिकल्पना अभिनय और अन्य विभाग कार्य करने को आग्रह प्रकाश कर तुम्हें कौन कर कि जाए आसे ना कि तुम्हें नाटक देखा और अन्य जीवंत परिवेश देखा अति गुरुत्वपूर्ण अटे। तुम्हें वर्तमान योजना प्रस्तुत कर निजे नाटक परिवेशन कर सहित अन्य मानक नाटक देखी अनेक कथा शिखिपार। तुम्हें केवल से किपर से मंच सज्जा उपकरण रूपसज्जा संगीत अभिनय वैश्विक दिन गुड़िक योजना प्रस्तुति करती से शिखब ना। एसत तुम्हें मैंने विभिन्न संस्कृति परंपरा ऐतिहासिक नाटक और आहरी केते कौन शिक्षा लाभ कर। एठारे आम भारतीय लोक नाटक एक तालिका दि जाइए। जितेबाला तुम सहर में कि आखपाखे लोकनाटक परिवेषण होता एतगुड़ी देखा चेष्टा कर। अच्छा तुम्हें सब तुम घरे बा तुम गाँव में तुम सहर तुम देखि विभिन्न पर्वपर्वाणी गाँव में नाटक हुए देखि दुर्गा पूजा हेले विभिन्न प्रकार मेला गाण नाटक यात्रा एमती सब पड़ता है गोटे गोटे सब हाँ कि नहीं। से भाई आम कि आज पाठ पढ़ा विदूषकों सहित छुट्टी कराइबा। विदूषक मैंने बुझीपार तो कमेडियान जे कमेडी करके हास्य रस जी मैंने हसैए बुझिपार सही से कही पश्चिम भारत भवाई गुजरात एथिरे सामाजिक घटना गुड़ी को नहीं मुक्त आकाश तले नाटकीय भाव में परिवेषण कराए कई गुजरात माने मुक्त आकाश माने किसी से माइक एका दि जाए नहीं सब पार्टी सब किसी कहते हैं। आउ रहा तामसा से महाराष्ट्र यह नृत्य गीत और हास्य संबंधित एक लोकनाटक साहालाउणी प्रसिद्ध। गरबा नाच एटा गुजरात जान गरबा नाच गुजरात अच्छी यह नवरात्रि समय नृत्य आधारित एक परिवेशन अटे। बेले बेले एथिरे नाटकीय कहानी थाए। नवरात्रि माने बुझीपार तो देवी जे आसती यहाँ नवरात्रि दुईटा होता है गोटे देवी होता है आउटे शिवरात्रि गोटे होता है। एवं आसला उत्तर भारत। उत्तर भारत कौन नौटंकी उत्तर प्रदेश यह कहानी वर्णना करने सहित संगीत नृत्य मिसी एक अस्थायी रंगमंच प्रदर्शित करते। नौटंकी मैंने नाच भी हम कमेडी हम से ड्रामा ड्रामा जेटा कहे। तापर आसला स्वंग। स्वंग कौन ये हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में यह एक प्रकार हास्य और रसात्मक अनुकरण सलाप हास्य गीत आधार में परिवेषण कर एक लोकनाटक। भांड पथर यहाँ कही काश्मीर भांड संप्रदाय द्वारा नृत्य नाटक और मुकाभिनय माध्यम यही नाटक परिवेषण कराए। आसला दक्षिण भारत ये यक्षगान बा कर्णाटकर महाकाव्य मान आधारित यही लटकानाय शास्त्रीय संगीत संलाप एवं नृत्य मिश्रित परिवेषण कराए। थेरुकोट्टू तमिलनाडु यह एक पथप्रांत नाटक एथिरे कहानी वर्णना एवं नृत्य व्यवहृत होता है। तापर आसला कुटियट्टाम केरल यह एक संस्कृत नाट्य कलार रूप शैलीगत अभिनय द्वारा एक पारंपरिक भाव में मंदिर मानक परिवेशित होता। तापर केंद्र भारतर नाच छत्तीसगढ़ एथिरे नृत्य हास्य कहानी कथन को प्राधान्य दि जाए। पूर्व भारत में यात्रा पश्चिमबंग ओडिशा आसाम रे माने आम ओडिशा केमती कौन हो देखिए नाटकीय विषय वस्तु एवं जीवंत संगीत द्वारा गोटे स्थान अन्य स्थान को बुली बुली प्रदर्शन कर भ्राम्यमान लोकनाटक अटे। आंकिया नाट आसाम नृत्य संगीतमय उक्ति रसात्मक एकांकिका छौ ओडिशा झारखंड पश्चिम कहानी वाद्य नृत्य संबंधित एक अर्धशास्त्रीय समर कला। जानच आम ओडिशा रे जो ड्रामा का हुए समर कला निश्चय थी युद्ध अभ्यास चलती छुरी तलवार आनिक युद्ध करुवे है कि नहीं। आ नाटक कला बेले निजर निजर सब स्थान बदली था। तुम देखिए गाँव यात्रा बाटी है केमती कौन हुए ये पूरा डिटो सेमती। एवं केंद्र भारत माच मध्य प्रदेश धर्मीय ऐतिहासिक विषय वस्तु आधारित एक संगीत नाटक जहाँ पर्वपर्णी विषय में मंचस्थ हुए। देखिए तो सब ड्रेस कला आगे बोलছে देख हस तो तुमको लगे देख देख भवाई एटा नौटंकी आउ ये हूँ प्रहलाद नाटक हिरण्यकशिप प्रहलाद नहीं। अच्छा ये धनुजात्रा बरगढ़ फेमस आमर है एटा मोगल तमसा ये रामलीला ये अंकिया नाट ये हूँ कुटियाट्टम ये हूँ यात्रा। कार्य 9.1 मानचित्र नाटक देखिए तो सब।
ଏବେ ପାଠକୁ ଆସିବା। ନାଟକ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ତୁମ ମନରୁ କେଉଁ ସବୁ ଭାବନା ଆସେ? କେବଳ କାହାଣୀ ଏବଂ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ କଥା ଭାବନା, ନା ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି କଥା ମଧ୍ୟ ଭାବ? ନାଟକର ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବରେ ତୁମେ କେବଳ ଅଭିନୟ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନାଟକ ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଅ। ନାଟକ ଦେଖି କିପରି ସମାଲୋଚନା କରିବ ଏବଂ ମତାମତ ଦେବ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କେତେକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସତର୍କ ଭାବରେ ଦେଖ। ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ରୁହ ଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଶ, ପୋଷାକ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଅଭିନୟ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। କାହାଣୀ ଓ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝ ଓ ତୁମେ ଯଦି କାହାଣୀକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନାଟକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଏହି ନାଟକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କାହାଣୀ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତୁମ ସହିତ ନାଟକ ଦେଖୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ନାଟକ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି? ହସ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଭିନୟ ଦେଖି ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି? ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଭିଲିଆନ୍ ମାଡ଼ ଖାଏ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ନା? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହିରୋ ଯେତେବେଳେ ପିଟେ ସେତେବେଳେ ବି ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଗେ ଭିଲିଆନ୍ ଯେତେବେଳେ ହିରୋକୁ ପିଟୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ହିରୋଇନ୍ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏସବୁ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିଲ ତାହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଲେଖ ଓ ନାଟକ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରି ଲେଖିପାର। ତୁମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିକି ନ ରଖିପାରିବ ତୁମେ ହୁଏତ ପଛରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାତା ଓ ପେନସିଲ୍ ନେଇ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ। ତୁମର ମତାମତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକ ପରିବେଷଣରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ନାଟକ ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହାକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କୁହ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାହା ହେବା ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମତାମତରୁ କିଭଳି ପ୍ରକାଶ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହ। ଭଲ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶଂସାର ସହିତ କୁହାଯାଇପାରେ, ମନ୍ଦ ବା ଖରାପ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ଏଭଳି କହିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ତାହା ଅଭିନେତା ବା ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ପରିବେଷଣକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଭଲ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ତୁମ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ଏହା ସମୃଦ୍ଧଶୀଳ କରିବ। ଆମେ ଥରେ ଆସିକି କହୁନା ଲାଗୁଛୁ ଘର ପାଖରେ ଯେ ନାଟକଟା କିଛି ନାଟକ ହେଇଛି ବେ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁ, କମେଡ଼ିଆନ୍ଟେ କରିପାରିଲାନି କମେଡ଼ି, ଆଉ ଟିକେ ହେବା ଦରକାର। ଭିଲିଆନ୍ ତ ଡାଇଲଗ୍ କହିପାରୁନି, କି ଭିଲିଆନ୍ ବେ, ଆମେ ଏମିତି ସବୁ କହିଥାଉ। ନା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ କହିବା ଯେ ସେ ଯାହା କହିଛି ଭଲ କହିଛି, ଆମେ ତା ଭଳି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କହିବା ପାଇଁ, ହେଲା। ଏବେ ଆସିଲା ସମାଲୋଚନାକୁ ଦୃଷ୍ଟି। 3 ରୁ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ଗଠନ କର। ଯଦି ଶ୍ରେଣୀରେ 30 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥାନ୍ତି ତେବେ 6ଟି ଦଳ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସରଳ ଘଟଣା ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ 3 ମିନିଟ୍ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରଥମ ଦଳ ଦୋକାନୀ ସହିତ କୌତୂହଳ ଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତି ଦଳ ନିଜ ନିଜ ପାଳି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ପରିବେଷଣ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ 5ଟି ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦଳରେ ବସି ପରିବେଷଣ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଥିବ ସେମାନେ ସେହି ବିଭାଗକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖି ତାହା ବିଷୟରେ ଲେଖି ରଖିବେ। ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଦଳର ପରିବେଷଣ ସରିଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଖ ଦଳର ସ୍ଥାନକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବେ। ଶେଷରେ ପ୍ରତି ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ସମାଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଦଳକୁ କହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ। ପ୍ରତି ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଷଣ ଦର୍ଶକର ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ମତାମତର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଫଳରେ କେମିତି ପ୍ରଶଂସା କରିବ ଏବଂ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଏହା ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଉନ୍ନତ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ନାଟକ ପାଇଁ ସମାନ କାମ କର। ଯଦିବା ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପରିବେଷଣଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେହି ସମାନ ବିଭାଗଟିକୁ ମନେ ମନେ ତିଆରି କର ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଖାତାରେ ଟିପି ରଖିଥିବା ଟିପ୍ପଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ତୁମର ଭାବନା ଓ ମତାମତକୁ ଲେଖ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ସର୍କଲ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛ ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଏହି ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାର। ଏବେ ତୁଳନା କରି ଶିଖ। ଆମେ ଜଣକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବା? ତୁଳନା କରିବା। ସାଧାରଣତଃ 2ଟି ସମାନ ଜିନିଷର ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ସିମଳା ସେଉ ସହିତ କାଶ୍ମୀର ସେଉର ତୁଳନା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଉକୁ କମଳା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଉ ସହିତ ହେବ। ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ସହିତ କ'ଣ ତର୍କ ହେବ?
ମୂର୍ଖ ମୂର୍ଖ ସହିତ ପୁଣି ତର୍କ ହେବ। ଆଉ ତୁମେ ପଣ୍ଡିତ ମୂର୍ଖ ନେଇ ଆସିବ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ପଣ୍ଡିତ ମରିବ, କାହିଁକିନା ମୂର୍ଖ କିଛି ନ ବୁଝିକି ମାରିବ ଧରିକି, କାଲି ପଣ୍ଡିତ ଶୋଇଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ସମାନ ଗଲା ଏଇଟା। ତୁମେ ନିଜେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଛ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦଳର ପରିବେଷଣକୁ ଦେଖୁଛ। ତୁମେ ଭାବୁନାହଁ କି ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଉଭୟ ଭିତରେ କେତେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି କିମ୍ବା କେତେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ରଖ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ, ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଷୟ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ, ସେତେବେଳେ ନାଟକ କେବଳ କୌତୂହଳ ପୋଷାକ ଏବଂ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବି ଭୟଭୀତ ଓ କୌତୂହଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜଣେ ନିଖୁଣ ପରିବେଷଣକାରୀ ଭାବେ ନିଜ ଅଭିନୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିଛ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ଗତି କରିପାରୁଛ ଏବଂ କଥା କହିପାରୁଛ, ଶୁଣିପାରୁଛ। ତୁମେମାନେ ଏଥିରେ ଭୁଲ କରିଥିଲ, ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲ। ସେହି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ତୁମେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ମୋ ଭଳି ଜଣେ ବିଦୂଷକ ହୋଇପାର, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ତୁମ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ତୁମ ହୃଦୟ ହିଁ ତୁମ ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କର ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାରମାନେ ପରଦା ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ନାଟକର ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ନିଅ ଓ ଶୁଭଂ ଭୂୟାତ୍। ସରିଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।